प्रिय मोर बंधुगण संध्या उपासना रे आमने एठी देखुछु जे प्रभुंकर वाक्य गीत संहिता 134 अध्याय। देख हे सदा प्रभुंक दास सकल रात्रि काल रे सदा प्रभुंक गृह रे ठिया होई थाओ जे तुम्हे माने सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। तुम्हें माने धर्मधाम आड़े अपना अपना हस्त उठाओ और सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। आकाश और पृथ्वीर निर्माणकर्ता सदा प्रभु सियोन तुमको आशीर्वाद कर। ये गीत संहिता 134 अध्याय 1 ରୁ 3 पद अच्छी मात्र आम देखुचु जे इठी प्रभुंकर लोक माने एटी आमानक निमंते प्रकाश करिसंती। देख हे सदा प्रभुंक दास सकल प्रभुंकर दास सकल रात्रि काल रे ठिया होई थाई तुमे प्रभुंकर प्रशंसा करुछ। ठिया होई थाओ जे तुम्हे माने सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। ये सामिष्टि लिखिंट गीत रचक जे तुमने धर्मधाम आड़े अपना अपना हाथ उठाओ और सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। कहार आमे धन्यवाद करिबा? सदा प्रभु को आमे धन्यवाद करिबा। कौनसी मनीष अति धनी हो आम धन्यवाद प्रशंसा करवा सेटा बड़ विषय नुहे, किंतु मुख्य विषय हूँ सदा प्रभुंकर आम धन्यवाद प्रशंसा करवा। कारण से मंगलमय, कारण से सृष्टिकर्ता, कारण से जीवन दे, कारण से आशीर्वाद कर, कारण से आम मुक्ति दे। तेठी आमे देखुचु 3 पदरे आकाश पृथ्वीर निर्माणकर्ता सदा प्रभु सियोन तुमको आशीर्वाद करंतु। जे कि आकाश पृथ्वीर निर्माणकर्ता सारा दुनियार से सृष्टिकर्ता से स्वर्गरु आपण मानकु एवं मते आशीर्वाद करिवे। सेति आमाने ताहांकु धन्यवाद और प्रशंसा गौरव करिवार आवश्यकता रही। मोर प्रिय बंधुगण, आज जिते आपण मानकु परमेश्वर सृष्टि करिसंती तेबे आपण माने कौन परमेश्वर को धन्यवाद एवं प्रशंसा करुसंती ना माने कौनसी सांग मानकु बंधु मानकु अन्य मानकु मनीष मान को अधिक प्रशंसा करुचु। एठी आमे देखुचु जे दुईटी विषय यदि आम देखिबा आमे परमेश्वर को अधिक प्रशंसा करुचु ना मनीष मान को अधिक प्रशंसा करुचु। यदि आमे मनीष मान को अधिक प्रशंसा करू ताल आमे विपदर सम्मुखरे रहिछु, विपदर पाखरे रहिछु। परमेश्वरंकर प्रशंसा अधिक रु अधिक करिवार आवश्यकता रही, जद्वारा परमेश्वर आमान को सुरक्षित रखी आशीर्वाद करेंगे। तेबे 135 अध्याय जदि आम देखा गीतर कहते तुमने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर आ तुमने सदा प्रभुंकर नामर प्रशंसा कर। हे सदा प्रभुंक दास माने ताहांकर प्रशंसा कर, परमेश्वरंकर प्रशंसा कर। अधिक रु अधिकतर भाव परमेश्वरंकर प्रशंसा करंतु। तबे मोर प्रिय बंधुगण, आज संध्या काल रे आमे जे परमेश्वर उपस्थिति मध्य बसीचु जे मु आज प्रश्न मते एवं आपण मानकु आम माने कौन
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି? ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଉ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ମନୁଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ତାହା ମନୋହର, କାରଣ ତାହା ମନୋହର। 135 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଯାକୁବକୁ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଯାକୁବକୁ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ରୂପେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯାକୁବ ବଂଶର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5 ପଦରେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ଦେବ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଆଉ ସକଳ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ପୃଥିବୀର 7 ପଦରେ 6 ପଦରେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି, ଆକାଶରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବାରିଦିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ହଉ ବା ପୃଥିବୀରେ ହଉ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ହଉ ବା ସମଗ୍ର ବାରିଦିରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରିଅଛନ୍ତି, ବି କରୁଅଛନ୍ତି, କରିବେ। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାଷ୍ପ ଉଠାନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାଷ୍ପ ଉଠାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ବୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ବର୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାର ସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ପବନ ହୁଏ, ସେଇ ପବନ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରରୁ ପବନ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପବନ ଦେଇ ବାତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧୁମାଳ ପବନ, ବାତ୍ୟା ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଏସବୁ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ମତେ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଜାଗାକୁ ପବନ ପଠାଇଲେ, ବାତ୍ୟା ଧୁମାଳ ପଠାଇଲେ। ବାତ୍ୟା ଧୁମାଳ ହେଲେ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସବୁ ଫସଲ ହେଇଥିବ ସବୁ ଧୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନା, ଘର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ।
ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଲେଖା ଅଛି 8 ପଦରେ, ସେ ମିଶ୍ରର ପ୍ରଥମ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉଭୟକୁ ସଂହାର କଲେ। ମିଶ୍ରର ପ୍ରଥମ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉଭୟକୁ ସଂହାର କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମିଶ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା ସେ ମରିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ବାଛୁରୀ ହେଇଥିଲା ମରିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଛେଳି ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ମରିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଗାଈ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ମରିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ବିନାଶ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ମତେ ଚାଲିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ, ଭୁଲ ଭାଲ କାମରେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଲେ। ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖଇନି ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଡ଼ାଗୁଣ୍ଡି ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଫିମ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ, ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ମାତା ଦେଇକି ଗଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମିଶ୍ର, ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ଫାରୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାର ଦାସଗଣ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନାନା ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶରୀୟ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ, ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟଉଥିଲେ, କାମ କରାଉଥିଲେ, ଚାବୁକ ପାର ଦେଇକି ମାରିକି କାମ କରାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ମୋଜେସକୁ, ମୂଷା କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ମୂଷା, ଇଂଲିଶରେ ମୋଜେସ୍, ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଯାଇକି କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇ ରକ୍ଷା କର, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା, ତଥାପି ସେ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ, କଠିନ ହୃଦୟଟି ହେଇକି ରହିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ଜଗତରେ କଠିନ ହୃଦୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି କାହାକୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବେ, କାହାକୁ ଦିଏ କ୍ଷୀରା କହିବେ, କାହାର ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୋଧି ପକାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାଷା କହିକି ଶୋଧି ପକାଇବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କଥାରେ ସେ ଶଳା ମୋର ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି, ସେ ଶଳା ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ଗଲା, ସେ ଶଳା ମୋର କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ନୁହେଁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଜୀବନଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଛି କି? ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ବାପା ତା ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାର ପୁଅ ଯାହା ମାଗିଲେ ତା ବାପା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଦିଅନ୍ତି।
ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ? ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଉପାସନା, ପୂଜା ଉପାସନା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି 10 ପଦରେ, ସେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ସଂହାର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ମିଶରର ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଇମୋରିଆମାନଙ୍କ ରାଜା ସିଓନକୁ, ବାସନର ରାଜା ଓଗକୁ ଆଉ କିଣାର ସକଳ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେଲେ। ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଅଧିକାରକର୍ତ୍ତା କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୀତରଚକ କହିଛନ୍ତି ତୁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲୁଥିବା, ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମମାନେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ କି? ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି? ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଯଦି କରିନୁ, ଆସୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ, ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାସୁରକ୍ଷା, ମହାଶାନ୍ତି, ମହାସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ, ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।